Good morning, friends. Today we are going to start here our next lesson 2.2, The Boy Who Broke the Bank. In the lesson, The Boy Who Broke the Bank, Ruskin Bond emphasizes on the power of a rumor and also states its consequences. There is a sentence in this lesson: a lie can run around the world before truth has got its boots on. The above a quotation expresses how fast rumors spread. First, I explain here the meaning of rumor. Rumor means unauthorized spread news. Rumor means unauthorized spread news. म्हणजेच रुमर म्हणजेच काय तर अफवा. अ लाय कॅन रन राऊंड द वर्ल्ड बिफोर ट्रूथ हॅज गॉट इट्स बूट्स ऑन. म्हणजे खरं जे आहे, सत्य जे आहे, आपले बूट घालीपर्यंत खोटं पूर्ण गाव हिंडून आलेलं असतं. म्हणजेच काय की खऱ्या गोष्टीचा जेवढा प्रचार लवकर होत नाही तेवढ्या खोट्या गोष्टीचा, तेवढ्या अफवांचा प्रचार हा लवकर आणि जोरात होत असतो. लेट्स सी सम सेंटेन्सेस हिअर अँड आयडेंटिफाय इट इज फॅक्ट or rumor. First sentence is that do not go ahead if black cat crosses your path. It is fact or rumor? It is rumor or superstition. Next sentence: next month sun will swallow the earth. It is fact or rumor? It is also rumor. Next sentence: India is seventh largest country in the world. It is fact or rumor? It is fact. म्हणजेच काय तर 3 सेंटेन्स तुम्हाला दिलेले आहे, त्याच्यामध्ये फॅक्ट कोणतं आहे, सत्य खरं कोणतं आहे आणि अफवा किंवा सुपरस्टिशियस कोणतं आहे हे आपल्याला लक्षात येतं. आता तुम्हाला कळलं असेल रुमर म्हणजे नेमकं काय ते. सो स्टुडंट्स, नाऊ यू नो difference between rumor and fact. Now we are learning a story about rumor which is written by popular Indian writer Ruskin Bond. Now let's see the text. The Boy Who Broke the Bank. Ruskin Bond, born in 1934. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Bangalore, in Mussoorie, India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. He was awarded Padma Shri and Padma Bhushan respectively in 1999 and 2014. Now let's see the first passage of the lesson. Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar Bank, owned by Seth Govindram. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. Sitaram was on his delivery round. He had bundle of freshly pressed cloths balanced on his head. Now, see the first line.
Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar bank owned by Seth Govindaram. Grumble means showed one's critical attitude म्हणजेच तक्रार करणे. नथू नावाचा एक मुलगा आहे की जो बँकेमध्ये स्वीपर बॉयचं जो काम करत असतो आणि त्याला त्या बँकेविषयी पीपल नगर बँकेमध्ये की जी सेठ गोविंदराम ज्या बँकेचे ओनर आहेत त्या बँकेमध्ये काम करत असताना त्या बँकेविषयी त्याला तक्रार आहे. बँकेच्या पायऱ्या झाडत असतानाच तो त्याची तक्रार करत असतो. ही यूज्ड द स्मॉल ब्रूम हरिडली अँड केअरलेसली. तो त्याचा जो झाडू आहे तो अत्यंत घाईने आणि निष्काळजीपणानं तो त्या स्टेप्स ज्या आहे त्या पायऱ्या जे आहे त्या झाडत असतो. अँड द डस्ट आफ्टर रायझिंग इन अ क्लाउड अबोव हिज हेड सेटल डाऊन अगेन ऑन द स्टेप्स. आणि मग निष्काळजीपणा केल्यामुळे पुन्हा ती जी डस्ट आहे ती जी धूळ आहे त्याच्या डोक्यावर उडत असते आणि परत पुन्हा ती त्या पायऱ्यांवर बसत असते. ॲज नथू वॉज बँगिंग हिज पॅन अगेन्स्ट अ डस्टबिन सीताराम द वॉशरमॅन सन पास्ड बाय. आणि मग त्याचं हे काम सुरू असतानाच बँगिंगचा अर्थ दिला आहे बघा इथं. बँगिंग मीन्स पुटिंग डाऊन समथिंग फोर्सफुल्ली अँड नॉयझिली म्हणजे आदळआपट करणं. मग त्याचं काम सुरू असतानाच त्याची ही आदळआपट सुरू असतानाच तिथून जवळूनच सीताराम नावाचा एक मुलगा त्याच्या जवळून जात असतो. हू इज वॉशरमॅन सन. सीताराम वॉज ऑन हिज डिलिव्हरी राऊंड. आणि मग सीताराम हा त्याच्या कामानिमित्त त्याच्या डिलिव्हरी राऊंडवर त्याच्या नेहमीच्या नियमाच्या कामाने तो जात असतो. ही हॅड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथ्स बॅलेन्स्ड ऑन हिज हेड. आणि त्याच्या डोक्यावर इस्त्री केलेले कपडे प्रेस केलेले कपडे जे आहे ते त्याच्या डोक्यावर त्याचं जे गाठोळं आहे तो घेऊन तो जात असतो. बॅलेन्स करत तो जात असतो. डोंट रेज सच डस्ट ही कॉल्ड आउट टू नथू. आणि मग त्याला हा नथू दिसतो आणि मग तेव्हा त्याला तो म्हणतो त्या नथूला डोंट रेज सच डस्ट ही धूळ उडवू नको. आर यू अनॉइड बिकॉज दे आर स्टील रिफ्युजिंग टू पे यू अन एक्स्ट्रा ₹2 अ मंथ. आणि मग तो सीताराम त्याला म्हणतो की बँक तुला तुझे एक्स्ट्राचे ₹2 देत नाही म्हणून तू असं वेंधळ्यावानी किंवा ही आदळआपट करतोय का, असं काम तू करतोय का केअरलेसली. आय डोंट विश टू टॉक अबाउट इट कंप्लेंट द स्वीपर बॉय. आणि मग तो नथू त्याला म्हणतोय की आय डोंट विश टू टॉक अबाउट इट की मला याच्याविषयी काही बोलायचं नाही. आय हॅवंट इवन रिसिव्ड माय रेग्युलर पे. मग तो म्हणतोय की मला रेग्युलर पे तर मला एक्स्ट्राचे ₹2 तर वेगळेच पण माझं रेग्युलर पे सुद्धा अजून मिळालेलं नाही. अँड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ. आणि या महिन्याची आज 20 तारीख आली. हू वूड थिंक अ बँक वूड होल्ड अप अ पुअर मॅन्स सॅलरी. ॲज सून ॲज आय गेट माय मनी आय एम ऑफ नॉट अनदर वीक आय वर्क इन दिस प्लेस. आणि मग तो म्हणतोय की अशी कोणती बँक आहे का की जी एखाद्या गरीब माणसाचे पैसे 20 तारीख आली तरी अजून देत नाही. आणि जर का मला यांनी माझे पैसे जर का माझी सॅलरी जर का मिळाली तर मी पुन्हा या ठिकाणी काम करणार नाही. अँड नथू बँग द पॅन अगेन्स्ट द डस्टबिन सेव्हरल टाइम्स जस्ट टू एम्फसाइज हिज पॉईंट अँड गिव्हिंग हिमसेल्फ कॉन्फिडन्स. एम्फसाइज मीन्स टू स्ट्रेस ऑन वर्ड्स. आणि मग पुन्हा तो त्याचा जो झाडू आहे तो किंवा त्या झाडूची जी पॅन आहे ती जोरजोरात तो आदळतो. म्हणजेच काय की तो त्याचा राग त्या बँकेविषयीचा व्यक्त करतो. वेल आय विश यू लक सेड सीताराम. सीताराम तर ठीक आहे. वेल आय विश यू लक. आय शॅल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दॅट माइट सूट्स यू. सीताराम त्याची मदत करण्याचं ठरवतो आणि त्याला सांगतो की तुला जो सूट होईल तुला जो योग्य असेल असा जॉब तुला मी शोधण्याचा प्रयत्न करतो की ज्या ठिकाणी तुला रेग्युलर पे मिळेल रेग्युलर सॅलरी तुला मिळेल असा जॉब मी तुझ्यासाठी शोधतो. अँड ही प्लॉडेड
barefoot along the road, the big bundle of cloths hiding most of his head and shoulders. आणि मग त्याचं त्या क्लॉथचं जे बंडल आहे त्याच्या डोक्यावर त्याच्या खांद्यावर घेतो बेअर फूट अलॉंग द फूट अनवाणी पायाने मग तो तिथून निघतो. ॲट द फोर्थ होम, आणि ज्या वेळेस हा सीताराम त्याच्या चौथ्या घरी त्याचे कपडे घेऊन जातो, ही विजिटेड सीताराम हर लेडी ऑफ द हाऊस मेन्शन दॅट शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर. मग त्या घरी गेल्यानंतर अशा ठिकाणी की ज्या महिलेला शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर, की एका मुलाची झाडू मारण्यासाठी स्वीपरची तिला आवश्यकता असते. ट्राईंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड, आय नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हू इज लुकिंग फॉर अ वर्क, ही कॅन स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. आणि मग तो त्या महिलेला सांगतो की मी अशा एका मुलाला ओळखतो की ज्यालासुद्धा कामाची गरज आहे आणि जो नेक्स्ट मंथपासून तुमच्याकडे काम तो सुरू करू शकतो. ही इज विथ द बँक जस्ट नॉट, बट दे आरंट गिव्हिंग हिम हिज पे अँड ही वॉन्ट्स टू लिव्ह. आणि मग तो त्या महिलेला एकच सांगतो की त्या मुलाला कामाची खूप गरज आहे, तो सध्या एका बँकेमध्ये काम करतो आहे, पण ती बँक त्याला काही पगार वेळेवर देत नाही किंवा त्याचा पगार ती करत नाही, म्हणून तो ती बँक सोडण्याच्या तयारीत आहे, म्हणून ही वॉन्ट्स टू लिव्ह द बँक. इज दॅट सो, सेड मिसेस श्रीवास्तव. आणि मिसेस श्रीवास्तव म्हणते की हे खरं आहे का, इज दॅट सो, वेल टेल हिम टू कम अँड सी मी टुमारो. मग ती म्हणजे श्रीवास्तव त्या सीतारामला सांगते की ठीक आहे, त्या मुलाला मला उद्या येऊन तू भेटायला सांग.